پہلے تو ٹیچرس کو خود ہی ٹیکنالوجی یوز کرنے نہیں آتی. اب آپ مجھے خود بتائیں, میتھ آپ زوم پہ کر سکتے ہیں, اکاؤنٹنگ آپ زوم پہ کر سکتے ہیں, انجینئر آپ زوم پہ بن سکتے ہیں, ڈاکٹر آپ زوم پہ بن سکتے ہیں, اگر بن بھی گئے پھر علاج بھی ویسا ہی ہوگا. تو ہماری فیس یا تو معاف کر دی جائے یا تو کم کر دی جائے, یا تو آن لائن کلاسز کا جو یہ ڈرامہ رچایا ہوا ہے نا ان لوگوں نے وہ صحیح ختم کر دیں, کیونکہ ہمیں سمجھ تو آتا نہیں ہے پراپر. اور جو نیچے طبقے کے لوگ ہیں ہم ان کے لیے آگے آئے ہیں. کچھ لوگ ہیں جن کے ایریاز میں نیٹ اویلیبل نہیں ہے, ان کی اٹینڈنس مارک نہیں ہوتی, پھر وہ فیل ہو جائیں گے, ان کو دوبارہ فیس جمع کروانی پڑے گی. وہ جابس کرتے ہیں اسٹوڈنٹس, یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کی زیادہ مدد کرنی چاہیے. ہمارے مستقبل کے بارے میں نے سوچا تک نہیں ہے اور ہمارے اوپر اتنا زیادہ بوجھ ڈال دیا ہے. تو کورونا وائرس ہماری وجہ سے نہیں آیا. ہم سب چیزوں کا خیال رکھیں گے, یا تو ہماری یونیورسٹی کھول دیں یا تو ہمیں پروموٹ کر دیں. جی السلام علیکم, میرا نام سید محمد ہے. میں نمل یونیورسٹی بی ایس میتھس کمیونیکیشن کا اسٹوڈنٹ ہوں. بیسیکلی میرا تعلق قبائلی علاقہ جات ضلع کرم سے ہے. تو ایچ ای سی کی جو فیصلہ ہے, جو پالیسی ہے آن لائن کلاسز کی, تمام یونیورسٹی کو جنہوں نے آرڈر دیا ہے کہ آن لائن کلاسز کا باقاعدہ آغاز کیا جائے, اور تمام یونیورسٹیز میں تقریباً 1.5 ماہ ہو گئے کہ آن لائن کلاسز باقاعدہ سٹارٹ ہے. لیکن ایچ ای سی کو اتنا معلوم نہیں کہ پاکستان میں تقریباً 50 to 60% ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جن کے پاس انٹرنیٹ ایکسیس ہی نہیں ہے. 3G 4G تو دور کی بات, 2G سروس بھی نہیں ہے. جو 10 ملین پاپولیشن کا علاقہ ہے, سابقہ فاٹا قبائلی علاقہ جات جسے کہتے ہیں, ابھی انضمام ہوئے تقریباً 2-1 سال ہو گئے KPK کے ساتھ, وہاں پہ 2G سروس بھی نہیں ہے. تو آپ کو یہ معلوم نہیں تھا؟ سامنے ایچ ای سی چیئرمین سے ہم ایک سوال کرتے ہیں کہ آپ کو کیا یہ معلوم نہیں تھا کہ جو 42 وہاں پہ جو لاکھوں ہزاروں اسٹوڈنٹس ہیں, یونیورسٹی اسٹوڈنٹس, ان کے پاس انٹرنیٹ ایکسیس ہی نہیں ہے. پھر کس طرح آپ نے آن لائن کلاسز سٹارٹ کیے؟ قبائلی علاقہ جات کے اسٹوڈنٹس بھی پاکستان کے باقی اسٹوڈنٹس, اسکول اور کالجز کے طلباء کو پروموٹ کیا گیا, یونی جو ہے ان کے طلباء کو کیوں نہیں پروموٹ کیا گیا؟ تو اگر ہمارے پاس اس طرح انٹرنیٹ ایکسیس ہی نہیں ہوتی ہے ریموٹ ایریاز میں 60% آلموسٹ 60% اسٹوڈنٹس کے پاس, تو ہمارے پاس الٹرنیٹیو ایک واحد راستہ ہے پروموشن کا. تو آپ اسکول اور کالجز کی طرح یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو, جو میڈیکل اسٹوڈنٹس ہیں, ان کو بھی پروموٹ کیا جائے. ہمارے پاس صرف یہی راستہ بچتا ہے. تو جو یہاں اکٹھے ہونے کا مقصد کیا اور کیا مطالبہ تھا؟ بیسیکلی ہمارا مقصد یہی ہے کہ جو آن لائن کلاسز پاکستان میں سٹارٹ کیے, نہ ٹیچرز کے پاس اتنا اچھا خاصا ٹریننگ ہے آن لائن کلاسز کا, نہ اسٹوڈنٹس اسی اچھی طریقے سے آشنا ہے کہ ہم آن لائن کلاسز جو ایپس ہے وہ کس طرح یوز کرے, نہ انٹرنیٹ ایکسیس پراپر طریقے سے ہے. تو ہم یہاں پہ اس وجہ سے آئے ہیں کہ کالجز اور اسکول کی طرح یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کی بھی پروموٹ کیا جائے. اور بیسیکلی میں تو قبائلی طلباء کی یہاں پہ آواز بن کے آیا ہوں. لاکھوں ہزاروں طلباء ہے جن کے پاس 2G سروس بھی نہیں ہے. ہم آپ کے چینل کے تھرو وفاقی حکومت سے اور صوبائی حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ 3G 4G فوری ریسٹور کیا جائے قبائلی علاقہ جات. تو آپ کو کیا لگتا ہے ایچ ای سی آپ کے مطالبات مان لے گی یہاں آپ کے اکٹھے ہونے کی وجہ سے؟ اگر ایچ ای سی ہمارے مطالبات نہیں مانے گی تو یہ لاکھوں طلباء کے مستقبل کے ساتھ کھیل رہے ہیں. یہ ہمارے دشمن ہیں ایچ ای سی والے. یہ وفاقی حکومت, یہ جو ایجوکیشن منسٹر ہے, جو ایجوکیشن منسٹری ہے پوری, وہ طلباء کی دشمن ہے. وہ ایسی پالیسی تو طلباء کو نقصان کے علاوہ فائدہ کچھ نہیں پہنچا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج آپ ایچ ای سی کے باہر احتجاج کرنے آئے ہیں, آپ کے مطالبات کیا ہیں؟ کالج اور اسکول کے طلباء کو پروموٹ کیا گیا لیکن یونی کے طلباء کو پروموٹ نہیں کیا گیا, لیکن آپ کے یہاں اکٹھے ہونے کے کیا مطالبہ؟ ہمارے مطالبات یہ ہیں کہ پہلے تو ہماری فیس یا تو معاف کر دی جائے یا تو کم کر دی جائے, یا تو آن لائن کلاسز کا جو یہ ڈرامہ رچایا ہوا ہے نا ان لوگوں نے وہ صحیح ختم کر دیں, کیونکہ ہمیں سمجھ تو آتا نہیں ہے پراپر. اور جو نیچے طبقے کے لوگ ہیں ہم ان کے لیے آگے آئے ہیں. کچھ لوگ ہیں جن کے ایریاز میں نیٹ اویلیبل نہیں ہے, ان کی اٹینڈنس مارک نہیں ہوتی, پھر وہ فیل ہو جائیں گے, ان کو دوبارہ فیس جمع کروانی پڑے گی. وہ جابس کرتے ہیں اسٹوڈنٹس, یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کی زیادہ مدد کرنی چاہیے. ہمارے مستقبل کے بارے میں نے سوچا تک نہیں ہے اور ہمارے اوپر اتنا زیادہ بوجھ ڈال دیا ہے. تو کورونا وائرس ہماری وجہ سے نہیں آیا. ہم سب چیزوں کا خیال رکھیں گے, یا تو ہماری یونیورسٹی کھول دیں یا تو ہمیں پروموٹ کر دیں. ٹھیک ہے, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کے یہاں اکٹھے ہونے سے آپ کے مطالبات پورے ہو جائیں گے؟ کوشش تو کر سکتے ہیں نا, مجھے سننی تو پڑے گی ہماری. اب چپ تو نہیں بیٹھ سکتے, ہمیں کبھی تو آواز اٹھانی پڑے گی نا. آج اٹھائیں گے تو سنیں گے تو صحیح وہ ہمارے لیے کہ ہم بھی اسٹوڈنٹس ہیں, ہم بھی اس پاکستان کا حصہ ہیں. جب یہ مالز کھول سکتے ہیں, ریسٹورینٹس کھول سکتے ہیں, تو یونیورسٹیز بھی کھول سکتے ہیں, پھر ہم کلاسز لے لیں گے. اسکول اور کالجز کے طلباء کو پروموٹ کیا گیا لیکن یونی کے طلباء کو کیوں نہیں پروموٹ کیا گیا؟
अब ये हमें नहीं पता ना, हम यही चाहते हैं कि बताएं हमें क्यों नहीं प्रमोट किया गया, क्या इशू क्या है। फिर फीसेस भी तो कम कर दें हमारी, ये कर दें, हमारे लिए कुछ तो करें ना। हम क्या इंसान नहीं है या हम स्टूडेंट्स हैं, हमारा भी ख्याल रखें। जैसे वो स्टूडेंट्स हैं, हम भी स्टूडेंट्स हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो जॉब्स करते हैं, अपने घर वालों को सपोर्ट करते हैं। आज इनके लोगों की जॉब्स चली गई हैं, जब यूनिवर्सिटी दोबारा खुलेगी उनको पैसे देने पड़ेंगे, तो वो कैसे पैसे देंगे, मुझे ये बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज आप HEC के बाहर इकट्ठे हुए हैं, आपके मुतालबात क्या है, मेन रीज़न क्या है यहाँ इकट्ठे होने की? सर हमारा सबसे पहला जो मुतालबा है, जिस तरह 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के तलबा को प्रमोट किया गया है, इस तरह हमें भी प्रमोट किया जाए, हमारे साथ जुल्म ना किया जाए। क्या आपकी ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो रही? सर ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, उसका कोई मकसद ही नहीं है। जूम पे हमें टीचर बल्कि पहले तो टीचर्स को खुद ही टेक्नोलॉजी यूज़ करनी नहीं आती। अब आप मुझे खुद बताएं, मैथ आप जूम पे कर सकते हैं, अकाउंटिंग आप जूम पे कर सकते हैं, इंजीनियर आप जूम पे बन सकते हैं, डॉक्टर आप जूम पे बन सकते हैं। अगर बन भी गए फिर इलाज भी वैसा ही होगा। अच्छा नहीं, आप क्या समझते हैं कि स्कूल और कॉलेज में ऑनलाइन क्लासेस जो हैं, स्कूल और कॉलेज के तलबा को प्रमोट किया गया लेकिन यूनी के तलबा को नहीं प्रमोट किया सर गया? ये ज़्यादती है। इंडिया में जो है यूनी के जो तलबा हैं उन्हें प्रमोट कर दिया गया है, और यूनिवर्सिटी और जो मुल्क हैं उधर भी यूनिवर्सिटीज़ के तलबा को प्रमोट कर दिया गया है। लेकिन पाकिस्तान में हमारे साथ जुल्म है, हम इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं। आज इस गर्मी में कोरोना की हालत में हम लोग इधर आए हुए हैं, क्यों? हमें नहीं डर लगता? हमारे घर में नहीं है, लेकिन हम अपना हक मांगने आए हैं। हमें हमारा हक दिया जाए, हमें सेमेस्टर प्रमोट किया जाए जिस तरह बाकियों का किया गया, हमारी फ़ीस माफ़ की जाए। थैंक यू। आज आप यहाँ HEC के बाहर इकट्ठे हुए हैं, स्कूल और कॉलेज के तलबा को प्रमोट किया गया लेकिन यूनी के तलबा को प्रमोट नहीं किया गया, तो क्या कहते हैं इसके बारे में? देखिए, यूनिवर्सिटी के तलबा को तो सबसे पहले ना इन्होंने प्रमोट नहीं किया, उसके बाद हमारे कुछ मुतालबात हैं, उसमें फ़ी का मुतालबात है, ऑनलाइन क्लासेस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर करने का मुतालबात है, और भी ये जो सारी यूथ जो आज यहाँ पे इकट्ठी हुई है, ये सारी यूथ वो है जिसने इमरान खान को इलेक्शन में सपोर्ट किया है, उसकी कैंपेन चलाई है। हम सारे जितने भी लोग हैं, हम नया पाकिस्तान के थे। तो अब सीन ये है कि ना हमें प्रमोट किया जा रहा है, ना हमारा ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया जा रहा है, और पाकिस्तान के रिमोट एरियाज़ में हमारे फेलो स्टूडेंट्स हैं और अभी तक वहाँ पे इंटरनेट का फैसिलिटीज़ इतना लैक है इंटरनेट का कि वो ऑनलाइन क्लासेस ले ही नहीं सकते। तो अगर ले भी सकते हैं तो 5 मिनट के लिए आते हैं, 10 मिनट के लिए आते हैं, फिर लैग्स की वजह से, डिफरेंट ऑनलाइन का एरर की वजह से वो आ नहीं सकते। तो जिसकी वजह से हमारा सबसे पहला मुतालबा HEC से है कि यार हमारा जो ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे बेहतर किया जाए। उसके बाद फ़ीस का बहुत ज़्यादा है, फ़ीस को जो जितनी फ़ीस ये लेते जा रहे हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ ने, तो कल या परसों भी लास्ट डेट रख के अपनी फ़ीस सबमिट करवा दी है यहाँ स्टूडेंट्स ने। तो वो उसको भी फ़ी को भी नेक्स्ट सेमेस्टर तक उसमें एडजस्ट करें, उस ड्यूज़ में एडजस्ट करें, और ये ऑनलाइन क्लासेस, उसके बाद ऑनलाइन पेपर, इसके पूरे प्रॉपर मेथड से ये प्रॉपर चैनल से आएँ और इसके बारे में बताएं हमें कि हम ये पढ़ा। क्या ऑनलाइन का सिस्टम ठीक नहीं है? नहीं, ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल ना होने के बराबर है। यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं, ऐप्स के थ्रू आ रहे हैं, और ऐप्स का तो पहली बात है पता ही नहीं है, स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है। जिनको पता भी है वो ये शहर इक़्तिदार के लोग हैं, उससे ज़्यादा नहीं है। तो जो रिमोट एरिया से हैं, जो आपके कश्मीर के हैं या फिर सिंध के, अंदरून सिंध के, अंदरून पंजाब के हैं, तो उनको तो बिल्कुल कुछ पता ही नहीं है इस बारे में, और इंटरनेट का वहाँ पे 4G फैसिलिटी भी नहीं है। तो यहाँ पे जितने यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादातर हॉस्टल में रह के, इन रिमोट एरिया से आके हॉस्टल्स में रह के पढ़ते थे। अब वो वापस घर चले गए, अब उनके पास इंटरनेट नहीं है। अभी आपका HEC से क्या मुतालबा? HEC हमारा मुतालबा है कि ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करवाया जाए यूनिवर्सिटी से। उसके बाद फ़ीस को, जितनी फ़ीसें ले रहे हैं यार, कंसेशन तो करो ना, आप फ़ी हाफ़ करो कम से कम, क्योंकि जब आप यूनिवर्सिटी आके पढ़ते हो और जब आप घर से बैठ के पढ़ते हो तो डेफिनेटली आपका होता है कि यार आधे लगते हैं, या आपकी बहुत सारी चीज़ें जो बच जाती हैं, बहुत सारे आपके ड्यूज़ हैं जो आप एक्स्ट्रा ले रहे हो, जैसे बस के ड्यूज़ से। तो बस के ड्यूज़ इन्होंने सेमेस्टर के ले लिए हैं, 2 माह बसेस चली हैं, 4 माह के पैसे वैसे। ठीक है, लेकिन आप क्या समझते हैं, आपके यहाँ इकट्ठे होने से HEC आपके मुतालबा मान लेगी? देखें, हम एक डेमोक्रेटिक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में रह रहे हैं, तो हम अपना हक इस्तेमाल करेंगे, और करना है नहीं करना ये वो जाने, उनका काम जाने, हम अपने हिस्से का अमल कर रहे हैं। तो उसके बाद HEC जाने, गवर्नमेंट जाने, हम अपने हिस्से का काम करें। स्कूल और कॉलेज के तलबा को प्रमोट किया गया लेकिन यूनी के तलबा को क्यों नहीं किया? देखें, प्रमोट करें या ना करें, हम ऑनलाइन क्लासेस भी लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन कम से कम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ऑनलाइन बेहतर तो करें।